कथा कथा आउ जते कथा सब वृथा अजथा व्यथा हरि हरि बोला हाँ हनुमान जिते पहुंची गले ऋष्यमुख पर्वत रे भगवान रामचंद्र को पचारे कहले आपण कथा कौन टे कहतु कहले आ कौनटा कहे मो स्त्री के किए नहीं जाइए आम पितृ सत्य पालन करने आसीलु से खोजी खोजी पर्यंत पहुंची हनुमान कहले यहाँ सत कथा नुहे आपण को पूरा चिन्हीदेली कहले केमती चिन्हिल कहले मु ध्यान कला बेले भितर जहाँ देखे तुम बाहर से एक्जाक्ट फोटोटा तेणु मो भितर जी बाहर सी आपण जोड़ा कहते ये कथा सत्य कथा नुहे प्रभु रामचंद्र कहले तुम कथा कौन टे कहना कहले आम कथा कथा जे कथा कहनी आम कथा सब ए संसार रे मनीष जीव जेते कथा कह सब व्यथा राम मंदिर को गला हे ठाकुरे मो झील को 32 वर्ष है बर पात्र ना दया कर गोटे भल इंजीनियर बरटे मिलू एटा कथा ना व्यथा एटा व्यथा हे प्रभु 3 वर्ष है कोठा घरटे आरंभ हो मोटे कम्प्लीट दया कर एटा कथा ना व्यथा व्यथा हे पुओ हे प्रभु मो पुओ डाक्तरी एंट्रांस देछि दया कर पाई जाऊ एटा कथा ना व्यथा एटा व्यथा एगुड़ाक जिते सब व्यथा तेणु दुनिया जाक लोक मुहरे जहाँ सब बाहर एगुड़ाक व्यथा तेरे व्यथा दूर हम कौन शुणिले कथा हरि हरि बोला तेणु मो ठाकुर कहले सतसंगे बसिले दूर सन्देह दूरे रहिले अंतरदाह जी सतसंग दूरे रहिला मान अभिमान रे तार अंतरदाह दूर हम ना ता अंतर जलिबो प्रति मुहूर्त रे आउ जे सत्संग रे बसिला ताको सत्य दर्शन ही जीव से सत्य अनुसंधान करि पारिबो जा फल रे ता संदेह दूर हबो मो ठाकुर पुणी तळ धाडी रे कहि देले ना मो कथा श्रवणे संशय दूर अज्ञान धारु होई उपाय जय जय गुरु जय जय अंतर्यामी जनता जनार्दन विश्वहित भावे जय जय गुरु स्वामी जय जय अंतर्यामी जनता जनार्दन विश्वहित भावे बोल सच्चिदानंद भगवान तेरे सजन वृंद कहले मो कथा श्रवणे संशय दूर अज्ञान अंधार होई पार तेरे तांको संपर्क रे कोठी कथा हुए जे तांको कथा सुनिले हमर संदेह दूर होई जीव जीवन रे अनेक गुडा संदेह रहिनी कोन कहउछ जेते बड़ आत्मज्ञानी बोली तत्वदर्शी बोली परिचय दियो जीवन रे अनेक प्रकार संदेह रही हाँ कि नहीं सत्यर दर्शन कोठी के गले सत्यनारायण सतसंग क्षेत्र को बुझी पारे दुनिया रे सत्य को किए बुझी गोटे उदाहरण दूची सावित्री अमावास्या दिन 2 जा नुआ साड़ी पिंधि प्रणाम कले शाशु शशुर गुरुजन को बड़ जा कोटिपति घर झील से 10,000 टंकिया पाटटे पिंधि बोपा घर आनी देइथिले किंतु सान जाटा दिन मजुरिया घर बोली ता बापा घर आनी देइछन्ते 300 टंकिया कॉटन लुगाटे ये बड़ जा 10,000 टंकिया पाट लुगा पिंधि बोली गर्व अहंकार रे फाटी पड़ुछि कानी खाली फिरकी उडौछि ता प्रादुर्भाव रे पराक्रम रे सान जाटी शंकाकुल होई दुख रे गोटे घर कोण रे लुचि रही आखिर धार धार लुह गड़ेई पड़ुछि भांगी जाउछि म्रियमाण होई जाउछि आहा तबे कुहना ए दी जण जाक केही सत्यर संधान करि नाहंती दी जण जाक केही भी नहीं जे कम दाम रे पिंधिछि बोली दुख संताप रे जळी मरुछि सिए भी सत्यर संधान करि नाही आउ जे बेसी दामिका लुगा पिंधिछि बोली गर्व अहंकार रे फाटी पडुछि सिए भी सत्यर संधान करि नाही काहेकि आज्ञा पिंडटा को देखिले शरीरटा को आखिर धर्म देखिबा नाकर धर्म सुंघिबा कानर धर्म सुनिबा जीभर धर्म चाखिबा तबे ये होछि पिंड भीतर कथा ब्रह्मांड को जदि लक्ष्य करिबा तबे पानीर धर्म शोष मेंटेइबा खाद्यर धर्म भोक मेंटेइबा लुगार धर्म साड़ीर धर्म लज्जा निवारण करिबा इज्जत घोड़ेइबा हां कि नहीं एटा लुगार धर्म जदि लुगार धर्म इज्जत घोड़ेइबा तबे 10,000 टंकिया पाट लुगार इज्जत घोड़ेइ हबो 300 टंकिया कॉटन लुगार कोन इज्जत घोड़ेइ हबो नाही कोन कहउचंदी हबो ना तबे काहे कि तबे अनुसंताप काहे कि असंतोष
କାହିଁକି ଏତେ ସନ୍ତାପ ଯନ୍ତ୍ରଣା? ଯେ କମ ଦାମର ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି, ଯେ ବେଶୀ ଦାମର ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡୁଛି। ଏବେ କୁହ ନା, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ କେହି ବି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ 46 ପଟଳ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏ ଅଟେ ସଂସାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ଖୋଜାତନା ମାତ୍ର ସାର ନାହିଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର, ନପାଇ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଉଚ୍ଛନ ହୁଏ ପ୍ରାଣ ମନ, କିଏ ମୁଁ କାହୁ କାଳୋଇଲେ ଏ କଥା ଜାଣି ନ ପାରିଲେ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚରମନାଥ କହିଲେ, ନ ପାଇ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଉଚ୍ଛନ ହୁଏ ପ୍ରାଣ। ବୁଝିପାରିଲ? କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ 1 ଅଫିସର ତା ନମ୍ବରଟା ରଖିଥା, ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଅନ୍ୟର ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ହୁ ଆମ୍ ଆ, ମୁଁ କି, ମୁଁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମତେ କିଏ ପଠେଇଛି, ମୋର କରଣୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ମୁଁ କେତିକି ଖାଇବି, ମୁଁ କେତିକି ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ କୋଉ ଘରେ ରହିବି, ମୁଁ କେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା। ମାୟା ଜଗତରେ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆର ବିଷୟ ବସ୍ତୁରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ ଦେଇ ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେବ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି 15 କିଲୋମିଟର, ନା ସେଇ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଚା। ସ୍ପେଶିଆଲଟା କାହାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲାଗୁଛି? ଜିଭକୁ। ଜିଭକୁ କେବଳ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଚାହାଟା ପିଇଦେଲା ପରେ 15 ମିନିଟ ପରେ ପେଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏସିଡିଟି। ଯୋଉଟା ସୁଖ ଦବା ପାଇଁ ତୁମେ 15 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛ, ଯିଏ ସୁଖ ଦଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସିଏ ହିଁ ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିନାହିଁ, ତାକୁ ତା ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି। ତେବେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ସତସଙ୍ଗ। ଆଜି ଯୋଉଠି ବସିଛ, ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିଦେଲି, କହିଲେ ଭାଇ ତମେ ସାଇକେଲରେ ବସିଛ? କହିଲା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସିଛ? କହିଲା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି 4 ଚକିଆ କାରରେ ବସିଛ? କହିଲା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ବସରେ ବସିଛ, ଲମ୍ବା ବସ? କହିଲା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରେନରେ ବସିଛ? କହିଲା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଉଡାଜାହାଜରେ ପ୍ଲେନରେ ବସିଛ? କହିଲା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଛ? କହିଲା ନା। ସିଏ ସବୁଥିରେ ବସିଛି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ହଁ ମାରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ନା। ତେବେ କାହିଁକି? ସତସଙ୍ଗରେ ବସିବାକୁ ଏମିତି କଣ ଅଭାବ ହେଲା ଯେ ସେ ବସି ପାରିଲାନି? ତେବେ କଣଟା ତା ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ସେ ପ୍ଲେନରେ ବସି ପାରିଲା, ଟ୍ରେନରେ ବସି ପାରିଲା? ତେବେ ଟ୍ରେନରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଉଡାଜାହାଜରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଟଙ୍କା। ଭୌତିକ ଜଗତର ଜାଗତିକ ପାଠ ପଢି ମଣିଷ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ତାର ବହୁତ। ତେଣୁ ସିଏ ଉଡାଜାହାଜ ପାଇଁ ଟିକେଟ କାଟି ପାରିବ, ଟ୍ରେନର ଏସି ବଗିରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦାମିକା କାର, ମର୍ସିଡିଜ କାର କିଣିକିରି ସେ ଚଢି ପାରିବ। ଏଗୁଡାକ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗ, ସତସଙ୍ଗରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସତସଙ୍ଗ ବୁଝିପାରିଲ? ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘରରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ କେବେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସତସଙ୍ଗଟେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କହିପାରିବେ ଯିଏ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରୁଛି, ତା ଘର ଅଗଣାରେ କାହିଁକି ସିଏ ସତସଙ୍ଗଟେ କରିପାରୁନି? କହିପାରିବେ? ଆଜିକାଲି କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ବି ହଉଛି ଡ୍ରାମା। ସମସ୍ତେ ଧର୍ମର ପରିସର ଭୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଭାବଧାରା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦିନେ ବି ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ସେ ସତସଙ୍ଗଟେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି କହିପାରିବ? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭାବ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ସତସଙ୍ଗ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ନୋଟ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦରକାର ହଉଛି କଣ? ଭାବ। ଭାବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ସତସଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ତମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିପାରିବ?
ତେବେ ତାଙ୍କ ଡୋରି କେମିତି ଲାଗିବ? ସେ ତ ପ୍ରେମମୟ। ତମେ ଯଦି ପ୍ରେମୀ ହେଇପାରିବ, କଣ କହୁଛ? ସିଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ମଣିଷକୁ ବି କୁହାଯାଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସବୁ ଯାକ ଦୁନିଆ ଯାକର ଯେତେ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାହିତ, ସମାବୃତ, ଗୃହୀତ। ଯାହା ଭିତରେ ସକଳ ଭାବ ଗୃହୀତ ହେଇଥାଏ ସିଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ଆମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କାହିଁକି? ନା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କାହାକୁ ଡୋରି ଲଗେଇ ଟାଣିବେ? ଯିଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ହଁ କି ନାଇଁ କହୁନା? ଆଉ ଭାବ ନଥିଲେ ହବ କି? ଭାବ ନଥିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଭାବ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ସତସଙ୍ଗରେ ବସି ନାହାନ୍ତି? ପ୍ଲେନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ କଣ ଲାଭ? ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ଲେନରେ ବସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯାଇ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଇଏ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାକେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବ? ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସତସଙ୍ଗ ନାକେ ବସୁ ଯେବେ ଭବୁ ଧାର ହେ ପୁତେବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ କହିଲେ ସତସଙ୍ଗ ନାବେ ବସୁ ଯେବେ ଭବୁ ଉଦ୍ଧାର ହବୁ ତେବେ। ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଭାରତରୁ ଆମେରିକା ଯିବନି କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ। ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଭବସାଗର ପାରି ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମାର ଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ହେଇଯିବ, ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୋ ଦେହଟା ସିନା ସିଆଜ କାରରେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଝୁମ୍ପୁରା ଆସିଲା କେନ୍ଦୁଝର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଗତି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆତ୍ମାର ଗତି ଅଛି। ଆତ୍ମା କୋଉଥିରେ ବସିକିରି ଯିବ? କହିଲେ ସତସଙ୍ଗ ରୂପୀ ଡଙ୍ଗାରେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ସତସଙ୍ଗଟା ଏଡେ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମତେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ମଝିରେ ବୋଧେ ନାଲକୋରୁ ଆସିକି ମୋ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ବସିଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ, ତା ମୁଣ୍ଡଟା। ତେଣୁ ନାଲକୋ ଅନୁଗୁଳ କୋଉଠି, ଝୁମ୍ପୁରା କୋଉଠି? ଏତେ ବାଟ ଧାଇଁକିରି ମୋ ଧନ ଆସିଛି, ମୋ ଭାଇଟା ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି? କାହିଁକି? କେବଳ ସତସଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ ଭବସାଗର ପାରି ହବ ବୋଲି। ହରି ହରି ବୋଲ। ଗୁରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ କଣ ହୁଏ? ଭବସାଗର ପାରି ହବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କଣ କି? ସାଗର ପାରି ହବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କଣ? ପାଣି ବହୁତ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ପୃଥିବୀର ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ଭକ୍ତ ରାଜକୁଳ ବଧୁରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ରାଜଉଆସକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ସତସଙ୍ଗ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ କଣ ହୁଏ? ମୋहे ଲାଗି लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के। भवसागर सूख गया है, भवसागर सूख गया है। फिक्र नहीं है मोहे चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। बोल सच्चिदानंद चरमनाथ की। बोले गुरु को चरण रे मो मन लागी गला, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरुଙ୍କ ଚରଣରେ ମନ ଲାଗି ଯିବାରୁ କଣ ହେଲା? ପଛପଟିକି ଚାହିଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଭବସାଗରରେ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ। ଭବସାଗର ସୁଖ ଗୟା, ଭବସାଗର ଶୁଖିଗଲା। କୋଉଥିରେ ଶୁଖିଲା? ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହଉଛି। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୁରୁ କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କରୁଣାର ରଶ୍ମି ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଭଗତ ଉପରେ, ଇଏ ତ ଭବସାଗର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ପାଣି ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା କିରଣରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇ ଶୁଖି ହରି ହରି ବୋଲ। ଭବସାଗର ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ। ଏବେ ସତସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଦରକାର ଜାଣିଛ? ଭବସାଗର ପାରି ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ସତସଙ୍ଗ ହିଁ ଡଙ୍ଗା ନାବ। ଭାଗବତ କହିଲେ ସତସଙ୍ଗ ନାବେ ବସୁଦେବେ ଭବୁ ଉଦ୍ଧାର ହବ ତେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଇଲୋ ବାପା, ମୁଁ କହିଲି ସତସଙ୍ଗକୁ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ? କହିଲେ ଆଉ ମତେ କହିବନି ନା?
ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଠାକୁରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ? କହିଲେ ଠାକୁରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଡାକୁକେ ନ ଡାକୁ ଯାଏ ରେ ଭାଇ, ଡାକୁକେ ନ ଡାକୁ ଯାଏ ରେ ଭାଇ, ସତସଙ୍ଗ ମধ্যে ପହଞ୍ଚে যাই, সৎসঙ্গ মাঝে পৌঁছে যাই, সৎসঙ্গ মাঝে পৌঁছে যাই। କହିଲେ ଡାକୁକେ ନ ଡାକୁ ଯାଏ ରେ ଧାଇ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ନିଜେ କହିଲେ, କହିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସତସଙ୍ଗ ହୁଏ ମତେ କିଏ ଡାକୁ ନ ଡାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? କିରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯିବଲା। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁ ବାହାଘର ହଉନା କି? ଆଉ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ସ୍ଥଳୀ କୋଉଟା କି? ସତସଙ୍ଗ ପରା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବାହାଘର ଆଜି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ବରଣ କରି ସାରିଲେଣି। କେତେ ଝୋଟିଛି ତା ବେଦୀରେ ପଡିଛି ଦେଖ। ଏଇ ସତସଙ୍ଗ ହଉଛି ରତ୍ନ ବେଦୀ, ଯୋଉ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ପର୍ବ ପାଳନ। ହଜି ହଜି ବୋଲା। ତେଣୁ ଠାକୁରେ କହିଲେ ମୋ ବାହାଘରରେ ଆଉ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବ ନା? ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଆୟୋଜନ ହଉଛି ମୁଁ ତ ଡାକ କି ନ ଡାକ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲି। ତମେ କଦଳୀ ଦେଲେ ଖୁସ୍, ରସଗୋଲା ଦେଲେ ଖୁସ୍, ତମେ ମତେ ଭୋଗ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ, ମୋ କର୍ମରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଠି ସିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ତମେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଏଡେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖୋଜୁଛ, ତେବେ କଣ କରୁଛ? ଗୁରୁଦ୍ରୋହ, ବିଷ୍ଣୁଦ୍ରୋହ, ବ୍ରହ୍ମ ଦାବାନଳରେ ଦାବି ହେଇ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ। ସାବଧାନ ହବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲ, ଏ ଗୁରୁ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଆଁରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଭାବୁଛ ଏଟା କଣ ଫୁଲର ସେଜ? ନିଆଁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ତ ନିଆଁ। ଆଉ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଇରେ ବାପା, ନିଆଁଟାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିଲ, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା ସବୁ ରୋଷେଇ ହବ, ଆରାମରେ ଖାଇବ, ପେଟ ପୁରିବ। ନିଆଁକୁ ଯଦି ପଲିଷ୍ଟର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ରୋଷେଇ କରୁଥିବ, ଅସାବଧାନ ହେଇଗଲ, ଯଦି ନିଆଁରେ ଲୁଗା ଲାଗିଗଲା, ଗଲା। ଯିଏ ଜୀବନ ଦଉଥିଲା ସିଏ ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ହଜି ହଜି ବୋଲା। ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ, ଗୁରୁ ଯଦି ତୁମକୁ ସପକ୍ଷ ହେଲେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମକୁ ଜିଣିବାକୁ। ବାୟା ବାବା ବାୟା ଗୀତାରେ କଣ କହିଲେ? ତିନି ପୁର ଲୋକ ଯାହାର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁରର ଦେବାଦେବୀ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ଦାନବ ଯିଏ। କହିଲେ ତିନି ପୁର ଲୋକ ଯାହାର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷ, ଏ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କହିଲେ କି କରିପାରିବେ ତାହାର ଗୁରୁଦେବ ସପକ୍ଷ। କହିଲେ ତିନି ପୁର ଲୋକ ଯାହାର ବିପକ୍ଷ ହେବେ, ଯଦି ଗୁରୁଦେବ ତାର ସପକ୍ଷ, ତାର କଣଟା କରିବେ? କେଶାଗ୍ରକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତିନି ପୁର ଲୋକ ଯାହାର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ସହାୟ, ଏ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଲେ ତାର ନାହିଁ ଉପାୟ। ହଜି ହଜି ବୋଲା। କହିଲେ ତିନି ପୁର ଲୋକ ତମକୁ କଲେକ୍ଟର ଚିହ୍ନା ହେଇଥାଉ, ଏମଏଲଏ ଏମପି ଚିହ୍ନା ହେଇଥାଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ତମର ଚିହ୍ନା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୁରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ତେବେ ତମର ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା କଥା? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଠାକୁରେ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସତସଙ୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖୋଜିବା କି? ଆମର ବୋକାମି ହେଇଯିବ, ମୂର୍ଖାମି। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସତସଙ୍ଗ ଏବେ କାହିଁକି ଆସିବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି, ଭବସାଗର କରି ହେଇଯିବା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଠାକୁର ଆହୁରି କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ନା। କହିଲେ ସତସଙ୍ଗ ଅଟେ ମୋର ନିବାସ, ସତସଙ୍ଗେ ନଗରେ କାଳ ପ୍ରବେଶ। କହିଲେ ଧନ ସତସଙ୍ଗଟା ମୋର ନିବାସ। ଭଗବାନ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି କି? କେବଳ ସତସଙ୍ଗରେ, ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁନିଆରେ ମଠ ମନ୍ଦିର କେତେ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୋଉ ଜାଗାରେ କୃପା କରନ୍ତି? ତମ ଗାଁ ଡିଲରକୁ ଯଦି ଝୁମ୍ପୁରା ଡିଲରକୁ ମାଗିବ, ଦେଖା ହେଇଗଲା କୋଉଠି ନା କେନ୍ଦୁଝର ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, କହିଲା ଏଇ 3 ଲିଟର କିରୋସିନ ଦେଲୁ, ସେ ସେଇଠି ଦବ? କେନ୍ଦୁଝର ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦବ କି? ସେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ନା ସ୍ପେସିଆଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ତମକୁ ଚିନି କିରୋସିନ ଗହମ ଚାଉଳ ଦବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠି ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତମକୁ ପ୍ରେମ ଉପସ୍ଥାପନ କୋଉ ଜାଗାରେ କରିବେ? ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅଲୱେଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଓମିନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ।
ईश्वर सर्वव्यापक सर्वकालीन सर्वविदित सार्वभौम सब जगह पूरी करी अछंती किंतु कृपा कोठी करिवे कृपा सब जगह से करंती नाही कोन कहू जाउ बाटा अच्छा बड़ उदाहरण दउछि आपण सब कलेक्टर को पाखो को जाउछथि गोटे दरखास्त दबा पय कोन कोन असुविधा अछि अब दरखास्तटे देबे ऑब्जेक्शन अभियोग दरखास्त जी स्त्री कहला कोन सब कलेक्टर ऑफिस के जाउछ बंटी बापा कहला कहला घरे किछि परिबा नाही फेरला बेलको परिबा दिटा आनियो लोकटी जेतले जाउतला कहला कि फेरला बेलको तो हाट सरी जीवो परिबा मार्केटटा तेनु गोला बेलको भी आगटे धरि के जीवा पन्नी परिबा किनिला बेलको परिबा मार्केट रे देखिला सब कलेक्टर भी परिबा किनुचंती आसे मनिषो ना कोन देवता की ताकर कोन परिवार दरकार नाही परिबा सब कलेक्टर परिबा किनुचंती परिबा मार्केट रे जंती ए व्यक्ति जनक दरखास्तटा देई कहबे सारे मो दरखास्तटा ठी रखंतु मु आउ कोन ऑफिस जीपी से दरखास्तटा परिबा मार्केट रे सब कलेक्टर ग्रहण करिवे तबे कोठी की जेबाक पड़ियो ऑफिस के जेबाक पड़ियो तबे भगवान सेमति सब जगह रे पूरी करी अछंती किंतु से कृपा करंती को जगह रे ताको विशेष उपलब्धि करिवो सतसंग रे प्रभु आज विद्यमान आमको देखा न गले भी से अछंती किंतु सब जगह रे अछंती जे आमको से ग्यारंटी देई नाहंती तमे मते सब जगह रे पाइबो बोली हरि हरि बोला।